ഓണാണ് കേട്ടോ. Write one question. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. The average ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തോ അപ്പോഴേക്ക് കിട്ടിയാലോ 0.2. Then write another question. Calculate the energy stored in an injector. Calculate the energy stored in an injector. Calculate the energy stored in an injector of inductance 50 millihenry 50 millihenry when a current of 2 ampere is passing through it. When a current of 2 ampere is passing through it. Calculate the energy stored in an inductor of inductance 50 millihenry when a current of 2 ampere is passing through it. When a current of 2 ampere is passing through it. So what is the equation to find the energy stored in an inductor? ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം സ്കൂളിലും പാരലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇത്ര എടുത്തിട്ടില്ല, അത് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചാണോ? ഇല്ല അല്ല, എനർജി ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി ബാക്കി എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചില്ല, ഇത് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചില്ല. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചോ? ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. പിന്നെന്താ ഒന്നുമില്ല. ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇത്രയും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തായിരുന്നു, 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി. ആൾട്ടർനേറ്റ് കറണ്ടിന്റെ കൂടെ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററില് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ സിലബസിൽ ഏത് ചാപ്റ്റർ? സാറിന്റെ ആ 3 ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ സ്റ്റഡി സെഷന് വരത്തില്ല. കാരണം മാത്സ് തിയറി മൊത്തം പഠിച്ചോ? Find out the answer. ആൻസർ എന്താ? ഇത് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ കേട്ടോ. ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചത്. ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഇവിടെ പഠിച്ചോ? ആൻസർ 5. ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. Answer is 0.1. Answer is 0.1. 0.1.
എൻട്രി ആവും. യൂണിറ്റ് എന്താ എനർജിയുടെ? യൂണിറ്റ് ജൂൾ. Another question. The direction of induced EMF. The direction of induced EMF. The direction of induced EMF is determined by dash law. The direction of induced EMF is determined by dash law. Joseph അടുത്ത കഴിഞ്ഞു. അറിയില്ല. The direction of induced EMF is determined by Lenz's law. Then another question. Lenz's law is a consequence of. Lenz's law is a consequence of. Lenz's law is a consequence of law of conservation of dash. Law of conservation of energy. So Lenz's law is a consequence of law of conservation of energy. Phi magnetic flux phi B is equal to B dot A. Then EMF induced E is equal to minus G phi by dt. This minus indicate the direction of the induced EMF. Then phi is equal to L into I, where L is the self-inductance. Unit of L is Henry. Then E is equal to minus L into di by dt. Self-inductance of a long solenoid L is equal to mu 0 n square L or A. E is equal to half L a square. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ, കാരണം എല്ലാം ഉണ്ട്, ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു മാത്രം. ഇൻ കേസ് ഇനി വല്ല ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു മോഷണൽ EMF. Motional EMF. Consider a magnetic field which is into the plane. Into mark ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? Direction of the magnetic field which is into the plane, and PQRS framework is there. A conductor is placed, and on this framework another conductor Mn is placed so that it is free to move along the framework. ഈ ഫ്രെയിംവർക്കിലൂടെ ഈ M എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And imagine, suppose that it is moving with the velocity v towards the left direction. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് v എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റിയിലാണ് M എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടറിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ we can and let us take the length of this conductor as L and the displacement it is moving, let it be x. When you are moving the conductor Mn to the left side, we are actually changing the area, right? ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെയുള്ള ഈ എക്സ് അല്ലേ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. So when the x, there is a change in the x, the area is actually changing, right? X change ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ area change ചെയ്യാണ്. So whenever there is a change in the area, we know that flux is introduced, right? Because flux is equal to V dot A. So whenever there is a change in the area, there would be flux. When there is flux, when there is change in flux, there will be what? An EMF induced. So that EMF is what is called the motional EMF. Now we are going to derive an expression for the motional EMF. When a conductor is moving, we are not changing the magnetic field. അല്ലേ? ഇവിടെ magnetic field നമ്മൾ change ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. It is a constant magnetic field which is directed into the plane, and on that magnetic field we are placed a conductor. When we move the conductor in the constant magnetic field, we are creating or we are
inducing an EMF. That EMF is what is called motional EMF. Okay. Now we can write what is phi is equal to. Phi is equal to B into A, right? Then B into, instead of A, what can be written? B into L into S. Then induced EMF E is equal to minus of d phi by dt. According to Faraday's law of electromagnetic induction, induced EMF E is equal to minus d phi by dt, which is equal to minus d by dt of, instead of phi we write dls. Okay, then B is a constant because magnetic field is not changing, it is a constant, and the length of also we are not changing the length, we are changing only the x distance. Okay, so minus B into L dx by dt. Instead of dx by dt, we are changing the x in the opposite direction. We are moving it in the left direction so that there is a decrease in the magnitude of x, right? The change in x is decreasing. So instead of dx by dt, we can substitute not positive v but negative v. Velocity in the negative direction, minus v. So minus bl into minus v, which is blv. So this is the equation for the motional EMF. E is equal to blv. നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പിച്ചെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് മോഷണൽ EMF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു കണ്ടക്ടറിന് കോൺസ്റ്റന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും കണ്ടക്ടറിനെ മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF കിട്ടി. ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF-നെയാണ് മോഷണൽ EMF എന്ന് പറയുന്നത്, which is given by BLV. അത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. E is equal to അല്ലെങ്കിൽ motional EMF E is equal to BLV. Next we are going to derive an expression for rotational EMF. ഇതൊരു ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കണം. E is equal to BLV. You are supposed to by heart the last expression E equal to BLV. അത് മാത്രമല്ല, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു EMF അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു രീതിയിൽ വല്ല അസർഷൻ റീസൺ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഐഡിയ ഓൺലി ദെൻ യു ക്യാൻ ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Next case, again we are taking magnetic field which is into the plane like this, and a rod is taken, a conductor which is like a rod, and it is allowed to rotate. E end fixed ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ end ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. So when it rotates, the free electrons in the conductor, ഈ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഒത്തിരി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, that free electrons will move to the എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. So when the free electrons are going to the end of this conductor, it will distribute along the boundary of the circle. ഈ സർക്കിളിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ, യൂണിഫോംലി ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ, അതായത് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ ഒരു ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് there an induced EMF is produced. Okay, due to the charge separation, when it is rotated, there is a charge separation, so that an EMF is induced. Now we are going to derive an expression for rotational EMF, and that EMF is called a rotational EMF. അപ്പോൾ rotational EMF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് when we are rotating a rod
or a conductor in a constant magnetic field. Constant ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ആണ് റൊട്ടേഷണൽ EMF എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so we have the expression for EMF is equal to BLV from the previous derivation. So E is equal to BLV ആണെന്ന് അറിയാം. Suppose the length of the conductor, let it be dr. Then small EMF which is produced, D is equal to B into length of the conductor is dr, and as the rod is rotating, it is having what angular velocity, not linear velocity. അപ്പോൾ ഈ ബിക്ക് പകരം എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും? എന്താണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ലീനിയർ വെലോസിറ്റി തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു B is equal to omega r. Correct. B is equal to r omega. B is equal to r omega. Okay. So integrating this D so that you will get the total EMF. E is equal to integral B omega r dr. B omega is constant, so let me take it outside. From 0 to r we can integrate to get the total EMF. 0 to r. 0 to r. What is r dr? R dr in integral എന്താണ്? X dx in integral എന്താണ്? X square by 2. Okay, x raised to n in integral എന്താണ്? X raised to n plus 1 by n plus 1. ജോസഫിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. X raised to n ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. X raised to n plus 1 by n plus 1. അപ്പോൾ r raised to 1 ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ അതിന്റെ r dr എന്ന് പറയുമ്പോൾ r raised to 1 plus 1 by 1 plus 1 അങ്ങനെയാണ് r square by 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് r square by 2 കിട്ടും. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ r square by 2 within the limit 0 to r ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും മൈനസ് അതായത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ we get the equation half into d omega r square, half into d omega r square. So this is the final expression for induced EMF, rotational EMF. E is equal to half d omega r square. എന്തുപറ്റി? നെട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതൊക്കെ ഏതാണ് നോക്കുന്നത്? ഹാഫ് ഡി ഒമേഗ ആർ സ്ക്വയർ. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്കൂളിലൊന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ? പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കുറച്ച് പേര്. ഡി ഒമേഗ ആർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF വരെ എത്തി. ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF കൊണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ജോസഫ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ആ, കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കറണ്ടിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. ഇത് എനിക്ക് ജോസഫിന് ഭയങ്കര ജനറൽ നോളജ്. I is equal to V by R ആണല്ലോ. സപ്പോസ് R is a resistance of the conductor. കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, അത് സ്മോൾ r ആയിട്ട് എടുക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഇക്വേഷനിൽ r സ്മോൾ r ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്മോൾ r ആണ്. സ്മോൾ r represent the resistance of the conductor. So I is equal to V by R. ഇവിടെ ആ വിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? E. ശ്രീലക്ഷ്മി കുട്ടിയുണ്ടോ? ശ്രീലക്ഷ്മി E by R. ഓക്കെ, ഇക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? E is equal to BLV by R കൊടുക്കാം അല്ലെ? BLV by R. BLV by R. Force acting on a current carrying conductor. Force acting on a current carrying conductor. ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ഫോഴ്സ്
equation for F is equal to force acting on a current carrying conductor. അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ എഴുതി വെച്ചോ. Force acting on a current carrying conductor. Acting on a current carrying conductor. ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും. കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത്? എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഐ ഇൻറ്റു എൽ ക്രോസ് ബി ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഐ ഇൻറ്റു എൽ ക്രോസ് ബി. എൽ ക്രോസ് ബി മാക്സിമം ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഐ എൽ ബി കൊടുക്കാം. കാരണം തീറ്റ 90 ആകുമ്പോഴത്തേനും ഐ എൽ ബി വിൽ മാക്സിമം എന്താ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ എൽ ബി കിട്ടും. ഇവിടെ okay, now in this equation is equal to ILB. I ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കാം. So BLB divided by R into L into B. I is equal to BLB by R from the previous equation. I is equal to epsilon by R. Epsilon എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ E എന്ന് പറയുന്നത് BLB ആണ്. മോഷണൽ EMF divided by resistance. അത് കൊണ്ടുപോയി ഈ F ൽ കൊടുക്കും. ഫോഴ്സ് ആക്ഷൻ ആണ് കറണ്ട് ക്യാരി കണ്ടക്ടർ. F is equal to ILB. I ക്ക് പകരം BLB by R. അപ്പോൾ ഇതൊരു B സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. L സ്ക്വയർ B by R. B സ്ക്വയർ L സ്ക്വയർ. വീഡിയോ ഓൺ അല്ലല്ലോ. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് റൊട്ടേഷണൽ ഇ എം എഫ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മോഷണൽ ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ ബി. റൊട്ടേഷണൽ ഇ എം എഫ് ആണെങ്കിലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ബി ഒമേഗ ബി ഒമേഗ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ ബി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. I is equal to B by R. E by R വരും. ഇവിടെ B square I square by R. നമുക്കറിയാം പ്രഷറിനുള്ള ഇക്വേഷൻ. പ്രഷർ is equal to F into B. F into Q. ഫോഴ്സ് into velocity. ഫോഴ്സിന് പകരം നമുക്ക് കിട്ടിയ B square L square B by R into velocity V. B square L square B square by R. ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാതെയാണോ? ഈ റൊട്ടേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ആ സാധനം പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതെന്താന്ന് പറയാം. ടെക്സ്റ്റില് ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റില് ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്ത് പ്രോബ്ലം? ആർക്കാ പ്രോബ്ലം? അതായത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവരൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റില്. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് റൊട്ടേഷണൽ ഇ എം എഫ്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ശ്രീലക്ഷ്മി, നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടറിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിനകത്തൊരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ ബി. ഇനി ഈ കണ്ടക്ടറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ, യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് ആണ് റൊട്ടേഷണൽ ഇ എം എഫ്. അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇ ഒമേഗ ആർ സ്ക്വയർ. മോഷണൽ ഇ എം എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ ബി. പിന്നെ നമുക്ക് ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ആ സെയിം ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് ബി എൽ ബി ബൈ ആർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, റെഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട്. അത് കൊണ്ടുപോയി എവിടെ കൊടുത്തു? എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ബി. കാരണം ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ. ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടറിൽ ഫോഴ്സ് ആക്റ്റീവ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോഴ്സിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നു. പിന്നെ പ്രഷറിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നു. P is equal to F into V. അതുപോലെ
is equal to v square L square V square divided by R. So write one question. I don't go to ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. Just write the heading. Relation between charge and flux. Charge and flux. Relation between charge and flux എന്ന് പറയുന്ന relation. ഇതെല്ലാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. എക്സാമിന് ഇതൊക്കെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയും. എന്നിട്ട് താഴെ കുറെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും. ഇതിൽ ഏതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ചാർജ് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ്. നമുക്കറിയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് E is equal to d∅dt. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF is equal to d∅dt. മൈനസ് d∅dt കൊണ്ട് മൈനസ് ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കുന്നു. ഇവിടെ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് എഴുതിയത്. പിന്നെ ഫ്രം ഓംസ് ലോ V is equal to I into R. ഫ്രം ഓംസ് ലോ V is equal to IR അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ EMF E is equal to I into R. I എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? What is current? കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? എന്തിനാ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? പകുതി പഠിക്കാറുള്ളൂ ജോസഫ്. ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് എന്ത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഐക്ക് വരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? dq/dt എഴുതിക്കൂടെ ഇൻറ്റു ആർ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് I dq/dt ഇൻറ്റു ആർ എഴുതി. ഇനി നോക്കിക്കേ, ഒരു ഇക്വേഷൻ E equal to d∅dt, വേറൊരു ഇക്വേഷൻ E equal to dq/dt ഇൻറ്റു ആർ. രണ്ടും ഈക്വൽ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ. E equal to എന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ RHS നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? d∅dt is equal to dq/dt into r. രണ്ടും E ആണ്. സോ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ dt ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. d∅ is equal to dq into r. d∅ is equal to dq into r അല്ലെങ്കിൽ dq is equal to d∅/r. dq is equal to d∅/r. ഇത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. dq is equal to d∅/r. അത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. dq is equal to d∅/r. dq is equal to d∅/r. ഇത് എന്തിന്റെ റിലേഷൻ ആണ്? ചാർജും ഫ്ലക്സും എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ചാർജും ഫ്ലക്സും അല്ലെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് ചാർജിന്റെയും ഫ്ലക്സിന്റെയും കറക്റ്റ് ആയ റിലേഷൻ കാണിക്കുന്നത്? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എന്താ പറയുക ഓപ്ഷൻസ് ഗിവ് ദ കറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ചാർജ് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ്? ആ രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പലതും തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ dq is equal to d∅/r. ലാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ. ഓക്കെ. നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തത് കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. എ മെറ്റാലിക് റോഡ് ഓഫ് 1 meter length. മെറ്റാലിക് റോഡ് ഓഫ് റിലേഷൻ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. എ മെറ്റാലിക് റോഡ് ഓഫ് 1 meter length. A metallic rod of 1 meter length is rotated with a frequency of 50 revolutions per second. 50 revolutions per second. 50 revolutions per second. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കണം. 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കണം. 50 RAV per second. So 50 revolutions per second. With one end hinged at the center. Hinged എന്നല്ല വായിക്കുക. HINGED. ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ്.
hinged at the center. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ഒരു എൻഡ് സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അതർ എൻഡ് ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The center and the other end at the circumference of a circular ring. Other end at the circumference of a circular ring. Other end at the circumference of a circular ring. Circumference of a circular ring of radius 1 meter. Radius 1 meter. About an axis. About an axis. About an axis. Passing through center. Passing through center. Passing through center. And perpendicular to the plane. And perpendicular to the plane. Perpendicular to the plane of the ring. Perpendicular to the plane of the ring. A constant and uniform magnetic field. A constant and uniform magnetic field. അതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊക്കെ ഹിന്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ. കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ഏത് പോർഷനിൽ നിന്ന് വന്നേക്കാണെന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞാനിപ്പോ ഈ പഠിപ്പിച്ചതിനകത്തു നിന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നേക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പോകണം ഇത് ഇന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ പാസിംഗ് ത്രൂ സെന്റർ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ റേ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അത് അവിടെ ഒരു ഹിന്റ് ആണ്. യൂണിഫോം ആണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് 1 ടെസ്ല. Constant magnetic field of 1 Tesla. Parallel to the axis is present everywhere. Parallel to the axis is present everywhere. What is the EMF? What is the EMF between? What is the EMF between center and metallic ring? What is the EMF between center and metallic ring? Center and metallic ring. Read the question and find out what are the things given in the question and write the correct formula or expression that we need to use here. ഇയാളുടെ പേരെന്താ? ഞാൻ മറന്നുപോയി. പേര് റിഫ പറയൂ. എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? ഫ്രീക്വൻസിയാ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. അത് അവിടെ ന്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. റെവല്യൂഷൻസ് സെക്കൻഡ്. പിന്നെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? അപ്പൊ ഇത് ഏത് EMF ആണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇത്ര റെവല്യൂഷൻസ് ആണ് മേക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് മോഷണൽ EMF ആണോ റൊട്ടേഷണൽ EMF ആണോ? റൊട്ടേഷണൽ EMF ആണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഈ റൊട്ടേഷണൽ EMF ഈക്വൽ ടു half E omega square r square ആണ്. omega c omega r square. This is equal to എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഒമേഗ ഇല്ല അല്ലേ?
3.14 into mu എന്ന് പറയുന്നത് 50 ആ 50 which is equal to ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം 50 into 2 എത്രയാ 100 into 3.14 എത്രയാ ആ ഇനി അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു നിങ്ങൾ വേഗം ചെയ്ത് വേഗം അതായത് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം 1 ഇൻറ്റു 314 ഇൻറ്റു 6 എല്ലാം എളുപ്പമാണ് 1 വേഗം 314 വഴി ചെയ്താൽ മതി ഈ പിള്ളേർ എന്നാ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 314 ഇൻറ്റു 2 ആൻസർ കിട്ടും അതേ ഇൻറ്റു 50 തന്നെ ചെയ്യും അത് കാണുമ്പോഴാണ് കാരണം 0 പോയി കളയാതെ അതും കൂടി ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ തെച്ചു ആ കറക്റ്റ് 157 ഇനി യൂണിറ്റ് എഴുതാതെ യൂണോ ഇവിടെ EMF അല്ലേ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ കിട്ടിയോ ശ്രീലക്ഷ്മി എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി എന്താണ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ലാസ്റ്റ് കലടക്കാന്ന് പറയണത് ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ജൂളെന്ന് എഴുതി വെച്ച് ആൻസർ തെറ്റിച്ചു വെക്കും 157 പോയിന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു മാർക്കുണ്ട് ആൻസർ വിത്ത് കറക്റ്റ് യൂണിറ്റിനാണ് മാർക്ക് ഉള്ളത് ഈവൻ എഴുതി കഴിക്കാൻ മാർക്കൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ അറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഇത് എഴുതി പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മാർക്ക് കൊടുക്കുമായിരിക്കും ഇപ്പൊ മേടിച്ചു ആ ഹാഫ് മാർക്ക് മേടിച്ചിരുന്നു അവിടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബീൽ വിത്ത് ശ്രീലക്ഷ്മി ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാലോ അടുത്തത് എ ബീൽ വിത്ത് 10 മെറ്റാലിക് സ്പോട്സ് a wheel with 10 metallic spokes a wheel with 10 metallic spokes each 0.5 meter long each 0.5 meter long each 0.5 meter long is rotated with a speed of 120 revolutions per minute. 120 revolutions per minute. Underline that, per minute. 120 revolutions per minute. In a plane normal to be. In a plane normal to be. In a plane normal to be. Horizontal component of. Horizontal component of. Horizontal component of Earth's magnetic field. Earth's magnetic field. Earth's magnetic field. HE at a place. Capital letter HE. Suffix E at a place. If HE, എന്താണ് HE? What is that? HE. H എന്താ? എന്തിനാ? സസെപ്റ്റിബിലിറ്റിയാ? ഈശ്വര. H എന്താണ്? ഇനി എന്നെ ഓൾറെഡി പരീക്ഷയൊന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് magnetic intensity HE equal to 0.5 0.4 0.4 volts 0.4 volts magnetic intensity അല്ലേ 0.4 volts at a place 0.4 volts at a place. What is the induced EMF? What is the induced EMF? എന്താണ് ജോസഫ് പ്രീവിയസ് പേജസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഒരു കള്ളത്തരം കറക്റ്റ് അല്ലേ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലേ induced EMF what is the induced EMF between the axle and rim of the wheel? What is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel? നിങ്ങൾക്ക് വീലും
റിമൂവ് അതിന്റെ സ്പോക്സ് ഒക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ അറിയാലോ. എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആക്സില് പിന്നെ അതിന്റെ റിം. അപ്പൊ ഇത് ഏത് EMF ആണ്? റൊട്ടേഷൻ. വീലായതുകൊണ്ട് റൊട്ടേഷൻ EMF കറക്റ്റ് ആയിട്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലക്ഷ്മി മനസ്സിലായോ? റൊട്ടേഷണൽ EMF തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 120 റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മിനിറ്റ് എന്ന് തന്നേക്കുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് ഇൻ 1 സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ ആ മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താക്കുക? നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ആക്കുക. അതിന് എങ്ങനെ ആക്കും? ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം അല്ലെ. 120 റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡാ? 60 സെക്കൻഡ്. അപ്പോ എത്ര Q എന്ന് പറയുന്നത് 2 റെവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും. അതാണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട യൂണിറ്റ് വാല്യൂ. ഇതും ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. വർക്ക്ഔട്ട് പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൈ പറയണം കേട്ടോ. ഏതാ? സ്പോർട്സ് എന്താണ് ജോസ പറയില്ലേ? അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് ഒറ്റ തന്നെ എടുത്താൽ മതി. വേണ്ട, എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന്റെ ലെങ്തും അതായത് റേഡിയസും അത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാം. റേഡിയസ് ഇല്ലേ? നീച്ച് 0.5 മീറ്റർ ലോങ് എന്ന് തന്നേക്കണം കേട്ടോ. ഈ സ്പോക്കൺ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ സാധനം അതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് 0.5 എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരുമല്ലോ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയ ആൻസർ അപ്പേക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക. എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഗുണമുള്ളൂ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് 0.4 ഗോസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 1 ഗോസ് ഈക്വൽ ടു 10⁻⁴ ടെസ്റ്റിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് അറിയാമല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണല്ലോ. പിന്നെ എന്താ 10⁻⁴ ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയോ? പോയിന്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ എടുക്കുന്നത്?
raised to minus 2 അല്ല. പക്ഷെ 6 പോയിന്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ആ പവർ എടുത്തതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. 6 പോയിന്റ് 6.2 into 10 raised to minus 4. അതെ, പിന്നെ ജോസ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള അപ്പേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നോക്കി. ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് കിട്ടിയോ? ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ആൻസർ തെറ്റാം. എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ പറയോ എന്ത് ചെയ്താലുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. പവർ ശരിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കില്ല. കോൺസെൻട്രേറ്റ്. എക്സാമിനാണ് റീചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അത് ഈ പവറിന് തിരിച്ചു ആണോ ചോദിക്കണ്ട. ആൻസർ പറഞ്ഞു ഉണ്ടെന്ന്. ഈ കൊച്ചിന് 1/2 മാർക്ക് ഞാൻ കളയും. ഇതിനെന്താ യൂണിറ്റ് ഇടാത്ത? എപ്പോഴും പറയണ യൂണിറ്റ് ഇട. ഇവരുടെ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതും. എന്നിട്ട് ജൂളെന്ന് യൂണിറ്റ് എഴുതി വെക്കും. ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മനോവികാരം എന്തായിരിക്കും? ഒരാൾക്ക് മാത്രം കിട്ടിയ ആൻസർ ജൂളോ നല്ല ആൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ചോദിക്കുന്നത്. മൈനസ് 1 ഒന്നല്ല. പവർ നോക്കൂ. ആ അതിപ്പോ എങ്ങനെ ശരിയായേ? അതാ പറഞ്ഞ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ശരിയാക്കാത്ത? എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇതും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ അത് തെറ്റാണെന്ന് നോക്കിയത്. നിങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കും എക്സാമിന്. 10 raised to minus 4 ഇട്ട് എഴുതിയ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ആദ്യം തന്നെ. വെറുതെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കരുത്. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയല്ലേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അതിന് 0.5 12.56 ആണോ? 2.5 into 10 raised to minus 4. ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2 ചേർത്ത് 0.1 ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് 12.1256 2.5 into 2 വരെ വരും 25 into 2 5.0. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റ് മാറ്റി. മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ
ആവുന്നു. അതിനെയാണ് 6.28 ഈ 0.628 വരാതിരുന്നത് ഇവിടെ. ഈ പോയിന്റ് ഇട്ടേക്കണമെങ്കിൽ എവിടെയോ ഒരു തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് യാമന്റെ ആയിരിക്കും മാർക്കിൽ. റിലേഷൻ കിട്ടിയോ? എത്ര ആൻസർ? എന്താണ്? ഓക്കെ, വളരെ തെറ്റാണ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് 0.628 ഇൻറ്റു 10⁻⁻4 എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. പോയിന്റ് റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 6.28 ഇൻറ്റു 10⁻⁻5 വോൾട്ട് എന്നും എഴുതാം. ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റിലെ ആൻസർ, 6.28 ഇൻറ്റു 10⁻⁻5 വോൾട്ട്. ഇതൊന്നുകൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഒമേഗ 2π ആണ് എടുക്കേണ്ടത്, 2π. Okay, write one question for the derivation. Apply കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇനി ഞാനിത് ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എനർജി, derivation ആണ്. Starting from expression for energy, W is equal to half Li square. W അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ഡൺ തന്നെയാണ് എനർജി, ഹാഫ് Li square. ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞത്. W equal to half Li square stored in a solenoid. Stored in a solenoid. Stored in a solenoid. എക്സാമ്പിൾ ആണോ ഇത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. In a solenoid of self-inductance capital letter L, self-inductance capital letter L, to build up the current, to build up the current I, to build up the current I, obtain an expression for magnetic energy in terms of magnetic field B, capital magnetic field B, area A and length L of the solenoid, small letter L, and length L of the solenoid, having n number of turns per unit length, having small letter L, n number of turns per unit length. Hence show that energy density is given by V square by 2 mu 0. Energy density is given by V square by 2 mu 0. V
square divided by 2 mu 0. Okay, so we will start with the expression for energy stored in an inductor. So let it be U. Electrode UB is equal to half Li square. So they are asked to start with this expression W or energy stored in an inductor is equal to half Li square. Obtain an expression for energy density V square divided by 2 mu 0 എന്ന് ഒരു ഇതിലേക്ക് ഷോ ചെയ്യാനാണ്. ഇത് എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് ഷോ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. So UB is equal to half Li square. What is the, so this is a solenoid, right? So what is V equal to mu 0 Ni, correct? V equal to mu 0 Ni, magnetic field in a solenoid. V is equal to mu 0 Ni. From this expression, what is I is equal to V by mu 0 Ni. So substitute for I in this expression. So I equal to V by mu 0. So our expression become half into L into, instead of I, V divided by mu 0 N square. V divided by mu 0 N square. And we also have an expression for self-inductance of the solenoid, having N number of turns, length of the solenoid L. That expression is mu 0 N square Al. So instead of self-inductance L, we can write mu 0 N square Al into, ഇതിനെ square ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതാം, V square divided by mu 0 square N square. Square ചെയ്തു. Then mu 0 1 mu 0 cancel ചെയ്തു, N square cancel ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി? half into V square Al divided by mu 0. Okay. Now energy density, that is the magnetic energy density. Magnetic energy density is the magnetic energy density is the magnetic energy stored per unit volume. Magnetic energy density is the magnetic energy stored per unit volume. Magnetic energy density is the magnetic energy stored per unit volume. Magnetic energy density is this one show here. Magnetic energy density എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Magnetic energy unit per unit volume. വോളിയത്തിന് പകരം ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എന്ന് എഴുതാലോ. ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സോളിനോയിഡ്. സോ യു ബിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയതാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ എ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ mu 0 ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണത് എന്തുകൊണ്ട്? എ എൽ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിടത്തും എ എൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് വി ഗെറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 mu 0 ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി. V square divided by 2 mu 0 for magnetic energy density. എളുപ്പമല്ലേ? ഇവിടെ ഐക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു, പിന്നെ എല്ലിന് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി. അടുത്തത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ. വായിച്ചോട്ടെ. മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താകുന്നു? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ?
when we press the switch, what happens? Really key എന്ന് പറയുന്നത് K ആണ്. When the key is closed, എന്ത് സംഭവിക്കും? Current will flow and an EMF will be induced. Then that the direction of the induced EMF will be in such a way that will oppose the change in the flux or oppose the growth of current. കറണ്ടിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇഎംഎഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. സോ ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇഎംഎഫ് will flow in the opposite direction, right? ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇനി when the key is open, ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, പിന്നെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയവും ഫ്ലക്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇഎംഎഫ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇഎംഎഫ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. കാരണം അതാണല്ലോ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കിയത്. സോ ആ സമയത്ത് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് ഇഎംഎഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ടു ഇൻഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇഎംഎഫ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ oppose the change in the strength of the current. കറണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ ചേഞ്ചിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇഎംഎഫ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇഎംഎഫ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സർക്യൂട്ടിലെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടായത്? ഇതുപോലെ ഒരു ഇഎംഎഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി വരുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ. ഒരു കോയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദിസ് കോയിൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു സെല്ല്, ഒരു കീ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് ഒരു കോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോത്ത് ദീസ് കോയിൽസ് ആർ ഹാവിംഗ് ദ സെയിം കോർ. ഈ കോർ എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലക്സിനെ കൂടുതൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So when the key is pressed, what happened? The galvanometer shows a reflection. When the key is held pressed, what happened? The galvanometer shows null deflection. And when the key is opened, what happened? Then also the galvanometer show a reflection in the opposite direction. Key press ചെയ്തപ്പോഴും galvanometer right സൈഡിലേക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചാൽ കീ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും. അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇഎംഎഫ് കൊണ്ട് എന്താണ് അടുത്ത സർക്യൂട്ടിലും എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്? ഒരു ഇഎംഎഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി കോയിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു വിസിലിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കോയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തതിലേക്ക് മ്യൂച്വലായിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ. ആൻഡ് ആസ് വി ഡിഡ് ബിഫോർ, phi ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കറണ്ട്. അല്ലെ? ഈ phi ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന phi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത കറണ്ടിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. സോ phi is equal to a constant of proportionality into I, and that constant of proportionality is called a coefficient of mutual induction. Coefficient of mutual induction M, and it is having the unit Henry, and it is having the dimension ml square t raised to minus 2 a raised to minus 2, the same dimension as that of self induction. Okay, both m and l are having the same dimension, and both m and l are having the same unit Henry. Then phi is equal to m into y എന്ന് പറഞ്ഞു. By differentiating we can write d phi is equal to m into di by dt. And we also having from Faraday's law of electromagnetic induction, E is equal to d phi by dt. E is equal to d phi by dt.
കൊടുക്കാൻ ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കാനായിട്ട്. സോ E is equal to മൈനസ് ഓഫ് d5/dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ d5/dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? m into di/dt. ഒരു എക്സ്പ്രഷന് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയായിരുന്നു. E is equal to minus L into di/dt. The same expression called for mutual induction also. E is equal to minus M into di/dt. E is equal to minus M into di/dt. Dimension M, L square t raised to minus 2 L raised to minus 2. Next is ഇത്ര നോട്ട് ആവും ചെയ്തല്ലോ. Mutual inductance of two long solenoids. Mutual inductance of two long solenoids. ഇതും പല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്തും ട്രാൻസ്ഫറിലൊക്കെ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ്, അല്ല പ്രോബ്ലം ആയിട്ടല്ല, ഒരു ഡെറിവേഷൻ പോലെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. പിന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Mutual inductance of two long solenoids. Mutual inductance of two long solenoids. So here we are considering two long solenoids. രണ്ട് solenoids consider ചെയ്യണം. They are having the same axis. ഒരേ ആക്സിസ് ഉള്ള രണ്ട് സോളിനോയിഡ്സ് ഏതാണ്ട് ഈ ഷേപ്പിലാണ്. ടെക്സ്റ്റിൽ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ചെറിയൊരു സോളിനോയിഡ്, അതിന്റെ ചുറ്റിലും വേറൊരു വലിയ സോളിനോയിഡ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സോളിനോയിഡിനെ ഞാൻ S1 കൊടുക്കുകയാണ്, രണ്ടാമത്തെ സോളിനോയിഡിനെ S2 കൊടുക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റത്തിന്റെ റേഡിയസ് R1 എന്നും സെക്കൻഡത്തിന്റെ റേഡിയസ് R2 എന്നും കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ N1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ S1 solenoid S1 and N2 number of turns per unit length of the outer solenoid, and both these solenoids are having the length L. L എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സോളിനോയിഡ്സിനും ഒരേ ലെങ്ത്. അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ആക്സിസ് നടുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആക്സിസ് തന്നെയാണ്. ഒരെണ്ണം ചെറുത് ഒരെണ്ണം വലുത്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് capital letter N1 represent the total number of turns in the S1 solenoid, and capital N2 represents the total number of turns in the second solenoid, that is S2. Then when I2 current is flowing through S2, I2 current is flowing through S2. S2 എന്ന് പറയുന്ന സോളിനോയിഡിൽ കൂടെ I2 എന്ന് പറയുന്ന കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ when I2 current is flowing through S2, what we can write? N2 phi2 is equal to M12 into I2. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയത്. phi is equal to M into I2 അല്ലെങ്കിൽ M into I. അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ phi എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻടു phi ആയിരിക്കും, phi2. അപ്പൊ I2 current is flowing through S2 എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് N2 into phi2 is equal to, see, ഈ പുറത്തുള്ള സോളിനോയിഡിൽ കൂടി I കറണ്ട് പോയപ്പോ ഡ്യൂ ടു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഒരു കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് നടുവിലുള്ള കോയിലിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം ഇവിടെ ഒന്നുണ്ടാവും, ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് EMF ഉണ്ടാവും നടുവിലുള്ള S1 എന്നുള്ള solenoid. So that is directly proportional to the current I2. I2 current is flowing through the outer solenoid. So N2 phi2 is equal to M12 into I2, where M12 stands for the coefficient of mutual induction of the first with respect to the second solenoid. And we also have one relation N2 phi2 is equal
ഈക്വൽ ടു N2 ϕ2 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? N2 ന് പകരം N2 into L എന്ന് എഴുതാം. N2 ന് പകരം സ്മോൾ ലെറ്റർ N2 into L എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. എഴുതാമോ? ഓക്കെ. Then ϕ2 ന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? ϕ2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? B into A അല്ലേ? അപ്പൊ ϕ2 ന് പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? B ഓഫ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? U0 N1 U0 N1 I1 ആണോ എഴുതുന്നത്? I2 കറണ്ട് അല്ലേ? I2 എഴുതുന്നത് U0 N1 I2 U0 N1 I2 into A ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ഞാൻ പല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു. കാരണം ടെക്സ്റ്റിന് വളരെയധികം ഒരു നമുക്ക് ടൈം പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത്. U0 N1 I2 into ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പൈ ഇൻറ്റു R2 സ്ക്വയർ. പൈ ഇൻറ്റു R2 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ. ഏരിയ ഓഫ് ദ പുറത്തുള്ള സോളിനോയിഡിന്റെ പൈ ഇൻറ്റു R2 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ. ഇനി നോക്കിക്കേ, ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുവാണ്. ആദ്യം U0 എഴുതുന്നു, പിന്നെ N1 എഴുതുന്നു, പിന്നെ N2 എഴുതുന്നു, പിന്നെ പൈ R2 സ്ക്വയർ എഴുതുന്നു, പിന്നെ I2 കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ എന്തൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? പിന്നെ അല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏരിയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എ മാത്രം എഴുതാറ്. അപ്പൊ എ എങ്ങനെ എഴുതും? കോമൺ അല്ലേ? അപ്പൊ എഴുതണ്ട. അതൊന്നും എഴുതണ്ട. ഇവിടെ എഴുതാം. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് I1 current is flowing through S1. I1 current is flowing through S1. S1-ലൂടെ I1 current ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ N1 ϕ1 is equal to N21 into I1. Okay? Magnetic induction of second with respect to first. അതേപോലെ തന്നെ N1 ϕ1 is equal to N1L into ϕ1-ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? B into A ആണല്ലോ. അപ്പൊ B എന്ന് പറയുന്നത് U0 N2 I1 ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് നേരത്തെ പോലെ. അപ്പോൾ U0 ആദ്യം എഴുതി N1 N2 L I. ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയേ. N2 ϕ2 equal to something into I2 and N1 ϕ1 is equal to something into I1. So this something is common, right? U0 N1 N2 A. U0 N1 N2 A. U0 N1 N2 AL. U0 N1 N2 AL. That means
M12 is equal to M21. Okay. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ N252 equal to something into I2 അല്ലേ? That something is what is called M12. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. കമ്പയറിംഗ് ഇത് എക്സ്പ്രഷൻ 1 എന്ന് കൊടുക്കുക, ഇത് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ 2 എന്ന് കൊടുക്കുക. സോ കമ്പയറിംഗ് 1 and 2 and 3 and 4. 3 ഉം 4 കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം. 3 ഏതാണ്? ഇത് 3, ഇത് 4. ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ we have M12 is equal to M21 is equal to U0 N1 N2 AL U0 N1 N2 AL. So that is the mutual inductance of two long solids. Mutual inductance of two long solids. അപ്പൊ ആദ്യം ഏത് എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലേ? ആരുടെ ഐഡിയ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ I2 current is flowing through S2 ആണെങ്കിൽ N252 equal to M12 into I2. N252 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? N2 ന് പകരമാണ് N2 അല്ലേ എഴുതിയത്. 52 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B into A ആണ്. B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ U0 N1 I2 into A. ഇതിന്റെ ബേസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. Two concentric circular holes. Two concentric circular holes. One of small radius R1, one of small radius R1, and the other of large radius R2. Two concentric circular coils, one of small radius R1 and the other of large radius R2, such that R1 less than R2, R1 less than R2, R1 less than R2, are placed coaxially with the centers coinciding. Obtain mutual inductance of the arrangement. Mutual inductance of the arrangement. So അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സർക്കിൾസ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ്. First one radius is R1, second one radius is R2. They have the same center. രണ്ടിനും ഒരേ സെന്റർ ആണ്. Concentric circles. Obtain mutual inductance of the arrangement. So how to begin with? നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ സോളിനോയിഡ്, അത് ഇതുപോലെയൊക്കെയായിരുന്നു. ലോങ് സോളിനോയിഡ്, ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പുറത്ത് വേറെ ഒരെണ്ണം, ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. R1 R2നേക്കാളും ചെറുതാണ്. ഫിഗർ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ വരും. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ let I2 current flow through outer circle. Let I2 current flow through outer circle. So നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം?
when I2 current flow through the outer circle phi1. Phi1 is the flux change that is happening in the inner circle. Okay, that will be directly proportional to the current flowing in the outer circle. Outer സർക്കിളിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്? ഇന്നർ സർക്കിളിൽ ഒരു ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു I2, right? So phi1 is equal to constant of proportionality, that is the mutual injection of the first circle with respect to the second circle into the current flowing through the second circle. I mean the outer circle. So outer circle I2 current ആണെങ്കിൽ phi1 is equal to M12 into I2. And we have the expression for phi1 is equal to, what is the expression for phi1? മ്യൂസിറോ എണ്ണ പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് സോളിനോയിഡിന്റെ ആയിരുന്നു. മ്യൂസിറോ എണ്ണ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതൊരു സർക്കിൾ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിന് വേറെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ബിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. dt is equal to mu0 by 4 pi idl sin theta r square. ഇതിനെ sin theta 90 ഡിഗ്രി എടുക്കും, മാക്സിമം ആയിട്ട് എടുക്കുക. pi dl ഇന്റഗ്രൽ dl എന്ന് വരും. മൊത്തം b എന്ന് പറയുന്നത് mu0 by 4 pi I by r square into integral dl. What is integral dl? 2 pi r. Okay, അപ്പോൾ ഈ r square കൊടുക്കും, ഈ 2 ഈ 4 ഈ 5 ഈ 10 mu0 I divided by 2r. ആ സംഭവം മതി ഇവിടെ. ഓക്കെ, നേരത്തെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്? മ്യൂസിറോ എന്തായാലും എടുക്കാൻ കാരണം അത് സോളിനോയിഡ് ആയിരുന്നു. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ അല്ലേ. അതിന്റെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിറോ ബൈ 4 ഐഡിയൽ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ, സർക്കുലർ കോയിലിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂസിറോ I2 എന്നല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ത് എഴുതണം പിള്ളേരെ? 2 R1 എഴുതണം, R2 എഴുതണം. M12 R1 into ഇവിടെ ഉള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ കണ്ടു പോകുമ്പോഴത്തേനും ഫ്ലക്സ് ഇത്ര ഏരിയയിൽ കൂടി പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് പൈ R1 സ്ക്വയർ വേണ്ടത്. ഈ ഏരിയയിൽ കൂടി പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് പൈ R1 സ്ക്വയർ mu0 I2 divided by 2r2. That is the magnetic field, because it is a concentric circle ആയതുകൊണ്ട് magnetic field എഴുതുമ്പോൾ 2r2 എഴുതും. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. mu0 pi R1 square divided by 2r2 എഴുതാം into I2. Same way, again I1 current is flowing through inner circle. I1 current is flowing through inner circle ആണെങ്കിൽ phi2 is equal to M21 into I1, which phi2 is equal to, also we have phi2 is equal to mu0 pi same magnetic field ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്.
User I1 divided by QR2 I R, which is equal to 0 by R1 square divided by I1. Comparing ഒരു പാർട്ട് ചെയ്താലും മതി. Comparing 1 and 2. 1 ഉം 2 ഉം കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു ഈ m is equal to 0 by R1 square by 2R. 0 by R1 square divided by ഇത്രയും വരെ ചെയ്താലും മതിയല്ലേ? വീണ്ടും അത് തന്നെ എഴുതി ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. 5 equal to M12 into I2. M12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 I2 divided by 2R. ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് എഴുതിയത് കേട്ടോ. 0 I divided by 2R. ഇവിടെ കറണ്ട് I2 ആയതുകൊണ്ട് 0 I2 divided by 2R2. വലിയ സർക്കിളിന്റെ പക്ഷെ ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ചെറിയതാണ്. ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് കൊണ്ട് ഈ ചെറിയ ഏരിയയിൽ കൂടി എത്ര ഫ്ലക്സ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പൈ R1 സ്ക്വയർ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടിന്റെ ഐഡിയ സെയിം തന്നെയാണ്. I1 കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ I2 കറണ്ട് ഔട്ടർ ഇതിൽ കൂടി പോകുന്നു. അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് I1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു M12 ഇൻറ്റു കറണ്ട്. അതിന് വേറെ എക്സ്പ്രഷൻ I1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് B ഇൻറ്റു A എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലേ, രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുക. മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ അടുത്തത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ L ആൻഡ് M. റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ L ആൻഡ് M. M is equal to root of L1 L2. Relation mutual inductance equal to root of L1 into L2. M is equal to root of L1 into L2. L1 N1ന്റെ സ്ക്വയറിനോട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. L2 എന്നുള്ളത് N2ന്റെ സ്ക്വയറിനോട് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിന്റെ സ്ക്വയറിനോട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അപ്പോൾ M എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് N1 സ്ക്വയർ N2 സ്ക്വയർ. കാരണം L1 N1 സ്ക്വയറിനോട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ, L2 N2 സ്ക്വയർ. റൂട്ട് L1 L2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് N1 സ്ക്വയർ ടു N2. സോ M ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു N1 into M is directly proportional to N1 into. രണ്ട് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ്, ഇതിനിടയിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനുള്ളിൽ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിനെ വെക്കുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ മെറ്റൽ ഷീറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെറ്റൽ കണ്ടക്ടറിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു EMF ഉണ്ടാവും, ഒരു കറണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ എന്താ പറയുക, കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, സർക്കുലർ കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു കറണ്ടിനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഈ കറണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട്.
എഡി കറണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെ സർക്കുലർ കോയിലായിട്ടായിരിക്കും കറണ്ട് വരുന്നത്. എഡി കറണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മോഷനിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു മെഷീനിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഷീന് മര്യാദക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ. അതേപോലെ തന്നെ എഡി കറണ്ട് കാരണം കുറേ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി, ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മെഷീൻസിന്റെ കേസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എഡി കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൽ ഇതുപോലെ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്, എഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എഡി കറണ്ടിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതികളൊക്കെയാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊന്ന് ഇതുപോലെ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ പീസിലും ഉണ്ടാകുന്ന എഡി കറണ്ടിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസുലേഷൻസ് കൊടുക്കുക. ഇൻസുലേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോഴത്തേനും കറണ്ടിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിന് കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല, പാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അങ്ങനെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ വെച്ച് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ പാത്രം വെക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചൂട് തുടങ്ങണം. നമ്മൾ ചുമ്മാ കൈയൊന്നും വെച്ചാലൊന്നും വരത്തില്ല. അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാത്രം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലാണല്ലോ പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ എഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. എഡി കറണ്ട് മുഖേന എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ എഡി കറണ്ടിനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മേഖലകളിൽ ഒന്നാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ. നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് സിലബസിൽ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് എഡി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മാഗ്നറ്റ്, രണ്ട് മാഗ്നറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ കണ്ടക്ടർ, ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇതൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഈ കല്ല് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേവ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ കറണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ കറണ്ടിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ബ്രേക്കിലൊക്കെ, ഈ മെട്രോയൊക്കെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എഡി കറണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഒരു ജെർക്ക്, സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും ബ്രേക്ക് ഓടി കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഒരു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മെട്രോയിലും ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് അവിടെ വരുന്നില്ല. അവിടെ എഡി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ട്രെയിനിന്റെ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും അവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. എഡി കറണ്ടിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല, സമാധാനം എടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചെറിയ പ്രോബ്ലം തരാം. The coils of self-inductance 2 millihenry and 8 millihenry. The coils of self-inductance 2 millihenry and 8 millihenry are placed so close together. That the effective flux in one coil is completely linked with the other. The mutual inductance between these coils is. That is Joseph answer. आपको അറിയാമോ? 4 correct answer. എങ്ങനെ കിട്ടി? L1. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലാണെങ്കിലും എക്സാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ റിലേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 1 മിനിറ്റ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ? M is equal to പറഞ്ഞ റിലേഷൻ M is equal to root L1 L2 which is equal to root 2 into 8.
That's equal to 16. Root 16 is 4 millihenry. 4 millihenry. ഇനി വേണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? വേണം. വേണ്ടാത്ത കൊടുത്തോളൂ. വേണ്ടുന്നത് ഇരിക്കും. അവരുടെ കഴിഞ്ഞു. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒറ്റ. With the decrease of current in the primary coil, ഇത് വേഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം പോകാം. With the decrease of current in the primary coil, from 2 ampere to 0 value, from 2 ampere to 0 value, in 0.01 second, in 0.01 second, the EMF generated, എന്താണ് ജോസഫ് പ്രീവിയസ് പേജ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുന്നത്? The EMF generated in the secondary coil is the EMF generated in the secondary coil. Primary, secondary എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ത് ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ. The secondary coil is 1000 volt. 1000 volt. The mutual inductance of the two coils is dash. The mutual inductance of the two coils is dash. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കാണിച്ചിട്ട് പൊക്കോളൂ. Mutual inductance of the two coils is dash. ശ്രീലക്ഷ്മി ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് പോവാട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. പറയാൻ പാടില്ല, കാണിക്കാനേ പാടില്ല. ആൻസർ ശരിയാണെങ്കിലേ പോകാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ. തെറ്റാണ് കേട്ടോ. ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ പോവാം. അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ശ്രീലക്ഷ്മി ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കാണിച്ചോളൂ കേട്ടോ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. സെയിം ഫോമുല തന്നെയാ, സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ സെയിം ഫോമുല തന്നെയാ. എം ആവുന്നു മാത്രം. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടിയേ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് പരീക്ഷക്കാണെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് ഉണ്ടോ? is equal to L formula അറിയോ? is equal to L into di by dt. അതേപോലെ തന്നെ എമ്മിനും ഉണ്ട്. is equal to m into di by dt. ലാസ്റ്റ് ഫോർമുല എനിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തെറ്റിക്കില്ല. അതെ, എത്ര സീറോ ഉണ്ട്? അതെ, എത്ര പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര പ്ലേസ് ഉണ്ട്? അത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുക. ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ
ഇതിലേക്ക് മാർക്ക് അരമാർക്ക് പോകും. അരമാർക്ക് വേണ്ടേ വെറുതെ നിർമ്മിച്ച ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അടുത്ത ദിവസം ഒരു കത്തിയും കൂടി കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന് വരെയൊക്കെ കുത്തിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. എന്താ പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താന്നാ പറഞ്ഞത്? ആ എന്നാ അതങ്ങോട്ട് എഴുതണം. പരീക്ഷക്കൊപ്പം ഞാനും കൂടി വരാം. എഴുതെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെ പോകുന്നില്ലേ? എവിടെ അത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ. എവിടെ ഇതിനകത്ത് എവിടെയാ ആൻസർ? ഇത് കണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ അതെങ്ങനെ നേരത്തെ 1/5 ആണ്. ഇത് ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കരുത്. ജോസഫിന് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ സിമ്പിൾ സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കുക. ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഈ 5/dt എന്നല്ലേ. ഈയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1000 കൊടുക്കും. എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ d5 എത്രയാ? 2 ആംപിയർ ടു 0 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ dt എത്രയാ? എന്നിട്ട് ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് m ഈക്വൽ ടു 1000 ഇൻറ്റു 0.01 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. 5 ഇൻറ്റു 1 2 0 2 പോയിന്റ് വരെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതാക്കി തെറ്റിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം. ഇത് ശരിയാക്കുവാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഇൻഡു ചെയ്ത് അതിനെ വികൃതമാക്കി വേറെ എന്തെങ്കിലും.